예, 5월 11일 월요일 아침인데요. 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스부터 시작을 해보겠습니다. Trump calls Iran's response to peace proposal unacceptable. 이란이 대응을 했고 반응을 보였고요. 트럼프 대통령이 거절했고 이렇게 지금 상황이 진전됐네요. President calls Iran's response to peace proposal. 이 피스 제안에 대한 이란 측의 대답을 뭐라고 불렀냐 하면 unacceptable, 수락할 수 없다 라고 부른다 이건데요. What we are covering today. 그래서 이란 gas tax 이렇게 나오는데 Trump says I don't like it. 그게 마음에 안 든다. After Iran response to 이란이 대응을 한 후에 the latest US truce proposal, 가장 최근에 미국의 truce 휴전이죠. 휴전 제안에 대한 이란의 반응에 대해서 트럼프가 I don't like it 이렇게 이야기를 해버렸어요. Hours after Iranian state media said on Sunday that 이란의 국영 미디어가 일요일 날 다음같이 발표하고 나서 몇 시간 후에 뭐라고 발표했건데 Tehran had formally responded to the latest US proposal to end the war. 테헤란이 공식적으로 반응을 나타냈다는 걸, 대응을 했다. 가장 최근에 미국의 제안, 뭐 하자는 제안이냐? To end the war. 전쟁을 끝내자라는 가장 최근에 미국의 제안에 대해서 테헤란이 공식적으로 반응을 했습니다. 라고 일요일 날 이란 국영 매체가 발표하고 나서 몇 시간 후에 Trump called it totally unacceptable. 트럼프 대통령이 이 이란의 반응을, 리스폰스를 뭐라고 불렀냐? 완전히 도저히 수락 불가능하다라고 했어요. His reaction cast doubt on. 트럼프 대통령의 이러한 반응은 cast doubt on. 어디에 의심의 그림자를 드리우다 이거죠. 무엇을 의심케 했다 이건데요. Whether the stalemate between the two countries would be broken. 이 교착 상태, 양국 사이의 교착 상태가 would be broken. 교착 상태가 깨질 것이냐 말 것이냐. Anytime soon. 조만간 이 stalemate, 교착 상태, 정체 상태가 양국 협상의 정체 상태, 교착 상태가 깨질 것인지 말 것인지에 대해서 cast doubt on. 거기에 의심을 드리웠다 이거죠. 그래서 whether보다는 that이 좋겠죠. 뭐뭐 한지 아닌지가 의문이지만은 that이야에 대해서 의심의 그림자를 드리우다 그래야죠. whether가 아니고 that이야라는 사실에 그림자를 드리우다 그래야죠. 뭐뭐인지 아닌지에 그림자를 드리우는 게 아닙니다. Iranian announcement, 이란의 이 발표는 which came after a tense week of attacks and counterattacks in the Persian Gulf, rattled. 그래서 이 반응이 이루어졌는데 뭐한 후에 tense week, 긴장도가 높은 일주일 끝에 무엇으로 점철된 그 긴장도가 높은 일주일이냐면 attacks and counterattacks, 공격과 그 다음에 거기에 대응하는 공격과 또 거기에 대한 대응 공격, 페르시아만에서의 그런 공격이 동사가 rattle입니다. tense week이 주어고 긴장도가 높은 일주일이 rattle, 흔들었죠. The fragile truce, 그 허약한 fragile, 깨지기 쉬운, 마치 와인잔처럼 깨지기 쉬운 이 휴전을 뒤흔든 후에 이란의 이 발표가 이루어졌다는 겁니다. 그런데 이 이란의 발표는 had provided few details. 세부사항을 거의 제공하지 않았다는 겁니다. 이란의 발표는 그 세부사항은 거의 담지 않았다 이 말이죠. 담고 있지 않았다. 제공하지 않았다니까 세부사항을 거의 제공하지 않았다. Trump in a post on his social media platform wrote, 소셜미디어에 뭐라고 썼느냐 하면 트럼프 대통령이 I've just read the response from Iran's so-called representatives. 이란의 소위 말하는 대표로부터의 그 응답을 금방 내가 읽었는데 I don't like it. 내 마음에 안 들고 totally unacceptable. 도저히 수락할 수가 없다. His comments came, 그의 발표가 이루어졌는데 after CBS 60 Minutes released clips. CBS의 60 Minutes라는 프로그램이 클립을 공개한 후에 from an interview with the Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, 이스라엘 총리 네타냐후의 인터뷰에서 그 일부를 CBS의 60 Minutes가 공개했는데 그 인터뷰에서 he said, 네타냐후가 뭐라고 그랬냐면 the conflict with Iran was not over. 이란과의 충돌, 즉 이란과의 전쟁은 끝난 게 아니야 라고 했어요.
He said, 네타냐후가 연속적으로 뭐라고 했냐면 that was in part because 이렇게 끝나지 않은 것이 부분적으로 뭐 때문인지 아세요? Iran has yet to give up the material. 이란이 아직도 포기해야만 하기 때문에 아직도 포기해야만 했다는 것은 아직도 포기 안 하고 있다는 거예요. 왜 이란이 포기 안 하니? The material, 다음 같은 그런 material을요. That Israel feared could one day be made. 그러니까 이스라엘 feared, 이걸 삽입구라고 보고요. 이스라엘이 두려워하고 있는데 이 material이 could one day be made. 언젠가는 one day, 막연한 언젠가는 could be made into 무엇으로 만들어질 수 있는 material이냐면 into a nuclear weapon. 핵무기로 만들어질 수 있는 그 material, 농축된 우라늄을 말이죠. 60% 이상의 농도를 가지고 있는 우라늄을 give up, 포기하지 않기 때문에 전쟁이 안 끝나는 거다. 이거죠. Negotiators for Iran had passed the response to Pakistan mediators. 이란 협상자들이 그들의 응답을 파키스탄 협상자들에게, 중재자들에게 전달했습니다. 전달했다니까. Who have been brokering the talks. 파키스탄 중재자들이 그동안에 계속해서 회담을 broker, 중재해 왔습니다. According to Iran's state broadcaster. 이란의 국영 방송하는 방송국 아나운서에 따르면 다음에 Iranian officials have said, 이란 관리들은 그동안에 뭐라고 주장해 왔느냐 하면 the two countries are working, 양국이 미국과 이란이 지금 협조하고 있다는 겁니다. 작업 중인데 on, 무엇에 대해서 작업 중이냐? on a short-term agreement, 단기 합의에 대해서 작업 중인데 that would pose, 만약에 단기 합의가 만약 통과가 된다면 가정법 조동사를 썼어요. 가정이기 때문에 만약 이것이 합의가 된다면 이 어그리먼트는 would pose fighting, 싸움을 중지케 할 텐데 얼마 동안 for another 30 days 앞으로 또 30일 동안 그리고 두 번째로는 end 끝내게 해줄 겁니다. Iran's blockade of the Strait 호르무즈의 해외 이란 측 봉쇄를 끝내게 해줄 것이다. 호르무즈 해협이 뭔데? Key oil and gas shipping route in the Persian Gulf, 페르시아만에서의 아주 핵심 석유 및 가스 항로입니다. The official said, 이 관리들은 또 뭐라고 그러냐면 the United States and Iran 양국이 try to reach a comprehensive deal, 포괄적인 합의에 도달해 보려고 시도할 것이다. During the month-long lull, 이 한 달 동안의 lull, 휴전일 말이죠. 중지니까 한 달 동안에 만약 합의가 되면 뭐 할 건데 그동안에 포괄적인 합의를 이끌어내기 위해서 노력을 할 거다 이거죠. Trump announced a temporary ceasefire last month. 트럼프 대통령이 지난달에 임시 휴전을 발표했습니다. 그럼으로써 suspending the U.S.-Israel military campaign, 미국과 이스라엘의 군사 캠페인을 중지시켰다 이거죠. 이 캠페인은 언제 시작됐니? In late February, 2월 말에 against Iran에 대해서 but more than a month later, 그런데 한 달 이상이 지난 다음에 그러니까 3월 말쯤에 the two countries have failed, 양국이 실패했어요. To reach a deal, 합의에 도달하는 데 실패했습니다. 어떤 합의? 뭐 하기 위해서? 합의에 end war, 전쟁을 끝내기 위한 합의에 도달하는 데 실패했습니다. 그러면서 결과가 뭔데? Leaving the region in an uneasy limbo. 이 중동 지역을 어떤 상태로 놔둬버렸느냐? 결과적으로 leave, 어떤 상태로 놔둬버렸느냐 하면 불편한 limbo, 연옥이요. 천국도 아니고 지옥도 아니고 이것도 아니고 저것도 아니고 죽도 아니고 밥도 아닌 그런 림보 상태에, 불편한 림보 상태에 이 지역을 빠뜨리게 해버렸습니다. Intermittent clashes, 드문드문 발생하는 충돌들, intermittent 충돌들 across 중동 지역 전에 걸쳐서 언제 over the last week, 지난 일주일 동안에 걸쳐서 over the past week이 더 좋고 지나가 버린 주는 이제 the past week이고 지난 일주일 동안에는 the past week, 뒤에 have understood, have underscore 현재 완료하고 같이 쓰려면요 last보다는 past가 좋아요. last는 진짜 지나버린 거고 past는 오늘까지의 지난이기 때문에 지난이 영어에 두 개가 있어요. 그래서 past 하시죠. over the past week have underscored, 이런 충돌이 무엇을 underscore 강조해 준 거냐? 드문드문 중동 지역 전에 걸쳐서 지난 일주일 동안 드문드문 충돌이 계속 발생했던 것은 무엇을 강조했던 것이냐? The frailty of the ceasefire, 이 휴전의 허약성을 강조했던 겁니다. What analysts have labeled, 이것은요 다른 말로 하면 분석가들이 레이블한 거예요. 뭐라고 낙인 찍은 건데 state of no war, no peace, 전쟁도 아니고 평화도 아닌 아주 거시기한 상태라고 낙인 찍었던 것.
On Sunday, 일요일에 the United Arab Emirates said UAE가 발표했습니다. It had again been attacked. 우리나라가 다시 한번 공격을 받았다는 겁니다. by Iranian drone, 이란의 드론에 의해서. After several Iranian strikes this past week, 대여섯 번의 이란의 공격이 지난 일주일 동안에 있고 나서 대여섯 번이 있고 나서 또 공격을 받았다는 거예요. 2 days earlier, 그 이틀 전에는 American warships fired on 미국의 전함들이 발사했습니다. 어디에 누구한테 누구를 대상으로 military facility 군사 시설에 대해서 어디에 있는 건데 along Iran's coast 이란의 해변을 따라 설치되어 있는 군사 시설에다 대고 미국의 군함들이 발사했어요. 대포를 발사했겠죠. After coming under attack. 근데 왜 미국의 군함들이 발사했냐면 이 군함들이 coming under attack 공격을 받은 후에 라고 the US military 미군이 그렇게 말을 했습니다. 즉 이란 측은 딴 말을 하고 있고요. 미국은 일단 그렇게 이야기를 하는 겁니다. 이란 continued to blockade the Strait of Hormuz 계속해서 봉쇄했다. Trump has retaliated. 트럼프 대통령이 보복했다. By reimposing a US military blockade of Iranian ports. 다시 한번 봉쇄함으로 해서 보복을 한 겁니다. 보복한 방법이 뭐냐? 미국의 군사 봉쇄요. 이란 항구에 대한 군사 봉쇄를 다시 재개했다 이 말이죠. One of the core disputes involves 그 핵심 분쟁 중에 하나가 무엇과 관련된 거냐면 이란의 뉴클리어 프로그램과 관련되어 있습니다. Which 이 프로그램은 이스라엘과 미국은 무엇이라고 인식하느냐면 as a national security threat 국가 안보에 대한 위협적인 존재로 인식하는 겁니다. Trump had repeatedly said, 트럼프 대통령이 반복적으로 여러 번 말을 했어요. The war was intended to prevent Iran from ING. 이번 전쟁은 무엇을 의도한 거냐? 막자는 거죠. 이란이 from developing nuclear 핵무기 개발하는 것을 막자는 거다 이거죠. And he hailed the joint strikes. 그리고 트럼프 대통령이 칭송했습니다. 자기도 일부 한 일이지만은 칭송에 맞지 않았는데 칭찬했는데 the joint strikes with Israel. 이스라엘과의 이란에 대한 합동 공격을 칭찬했는데 작년 6월에 공격을 칭찬했는데 on 3 Iranian nuclear sites 세 군데 이란의 핵 관련 시설들에 대한 작년 6월의 공격을 지금까지 계속해서 칭찬해왔다. A persistent issue in the talks is 이번 회담에서 아주 끈질기게 자리 잡고 있는 이슈는 뭐냐 하면 the 970 pounds of nuclear bomb grade enriched uranium. 우라늄입니다. 970파운드요. 970파운드 약 400 몇 그램이죠. 한 절반쯤 되는데 970파운드의 near bomb grade 하니까 거의 무기급 하면 됩니다. 무기급 농축 우라늄이에요. 우라늄 이거 가지면 금방 핵무기 만들 수 있을 정도로 농도가 아주 심한 거예요. 60%를 넘는 거예요. 그래서 거의 무기급 우라늄 970파운드가 이슈가 되고 있다는 겁니다. 그것이 이슈예요. 그런데 이 우라늄을 International Inspectors say 국제 인스펙터들, 즉 IAEA 국제 원자력 기구 위원회 인스펙터들이 시찰해 본 친구들이 말하고 있어요. 이 친구들 말에 따르면 이 우라늄은 is most likely buried 아마도 묻혀 있을 거다. 땅에 묻혀 있을 것이다. At two of those sites 그 세 군데 중에 두 군데에 묻혀 있을 것이다. 이란 has ruled out 이란은요 배제했어요. 가능성을 배제했어요. 턱도 없다. Giving up the uranium 우라늄을 포기하는 문제를 as part of a deal 이 합의의 일부분으로서 우라늄을 포기하는 그런 가능성을 배제했어요. 그럴 가능성이 없다는 거죠. Mr. Trump has sent a mixed message. 트럼프 대통령이 mixed message를 보냈습니다. About the uranium, 우라늄에 관해서 왔다 갔다 하는 메시지를 보냈는데 including saying 다음과 같이 말하는 것을 포함해서 지난달에 뭐라고 그랬냐면 he didn't really care about it. 자기가 이 우라늄에 대해서 별로 신경 안 쓴다는 거죠. 왜냐하면 it's so far underground. 그것이 그렇게도 아주 깊이 땅속에 박혀있기 때문에 그건 무식한 소리죠. 땅속에 있는 거 꺼내려면 1시간도 안 걸리는데 but in an interview released by the syndicated news show 그러나 인터뷰에서 어디에서 공개됐냐면 syndicated news show full measure on Sunday 일요일날 full measure라는 syndicated news show에서 공개된 syndicated news show라는 것은 이제 돈 주고 하는 여러 지방 방송들 있잖아요. 그 지방 방송들은 이제 그 syndicated 계약을 맺어가지고 돈 주고 하는
예, 그런 하여튼 그런 이 방송 네트워크에서의 공개된 인터뷰에서 Full Measure라는 프로그램에서 어제 뭐라고 그랬냐면 Trump said the U.S. would get that at some point. 미국이 그 우라늄을요 확보하겠다 이겁니다. 어느 시점인가는 확보하겠다라고 또 꽤 강한 의지를 나타냈다 이 말이죠. 예, 거기까지만 하겠습니다.